तू हुण भेजें जा अगले पल तेरी हौमे दी है मर्जी। मैं कुल जंगल दा जानू हो गया बनवास तो पहला। बड़ा कुछ वक्त ने लिखिया मेरे तन ते मेरी रूह ते। बड़ा कुछ वक्त ने लिखिया मेरे तन ते मेरी रूह ते। तुसी मैनू ही पढ़ लेना मेरे इतिहास तो पहला। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो जस टीवी दे नाल। अज प्रभ आसरा दे विच बैठे हैं, बड़ी देर तो आना जाना है। प्रभ आसरा संस्था दे विच बैठे हाँ। ये संस्था किसी जान पछाण की मुहताज नहीं। चेहरे जो मेरे नाल बैठे ने सरदार शमशेर सिंह जी, जिन्हां दी सारी जीवन जात जिहड़ी आ अज प्रभ आसरा गुरबाणी तो ओट लैके, गुरबाणी तो आसरा लैके प्रभ आसरा दे फैलाअ इत्थों की सेवा नूं समर्पित संकल्प दे विच चल रही है। सरदार जसबीर सिंह बीर बैठे ने, साबका IAS अधिकारी, जिन्हां ने जिन्नी देर भी सेवावां दे विच रहे उन्नी देर सेवावां दे विच रह के सेवावां नूं बेहतर करना, सिस्टम दे विच रह के सिस्टम दे नाल फाइट करनी बहुत औखा काम है। कह देना सौखा है, पर ज्यों मैं गल कीती कि विधान सभा चोणां जो नेड़े आ रही ने तां बयान भी आउंदे आ, पर जदों मुलांकण करदे आ टोटल रूप दे विच तां जिहड़े लोक सेवा कर रहे हुंदे आ जां जिहड़े उस रस्ते दे उत्ते चल रहे होंदे तां उन्हां नूं पता हुंदा मुश्किलां, दिक्कतां, समस्यावां कित्थे कित्थे किवें किवें खड़ियां हुंदियां ने। स्वागत कर लैंदे आ सरदार शमशेर सिंह जी दा, सरदार बीर सिंह जी दा। सत श्री अकाल है, स्वागत है जस टीवी ते जी। बहुत बहुत आप जी धन्नवाद। समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्रेम भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। शमशेर सर, लंबा समा हो गया अज, वधिया मैनूं लगूगा, सानूं सारे दर्शकों नूं वधिया लगूगा कि तुसीं भी बैठे हो सेवा दे पहुंचों। सरदार जसवीर सिंह बीर होरी बैठे आ, साडे बजुर्ग ने, साडे सियाणे ने, साडे राह दसेरा ने। एक तो नवा जिहा एक टॉपिक है कि सरकारां ने ऐलान बहुत करते हैं, खास तौर पर पंजाब की आपां जदों गल करते हैं, बड़ियां चीज़ां माफ़ कीतियां ने, बड़ियां चीज़ां ये ने कि भी लागत तो बिना मिल जाएगी, कुछ इलैक्ट्रिसिटी बिल भी फ्री कीते ने, कुछ नक्शे जिहड़े आ उन्हां नूं भी कहा कि असीं इदां दा पास कर दांगे। मुख रूप दे विच जदों असीं इस संस्था की गल करते हैं, न्यासरिया दे आसरे दी, न्यासरिया दे घर की गल करते हैं, प्रभ आसरे की गल करते हैं, मूल रूप दे विच तुहाडी संस्था नूं कुछ मिलिया सरकार दे इन्हां वादियां चों, दावियां चों, इन्हां ऐलानां दे विचों? हाँ नहीं, बहुत वधिया टॉपिक तुहाडा है अज दा। मतलब साडी संस्था का मतलब है कोई देश तो ਵੱਖ ਹਿੱਸਾ है, कोई स्टेट तो ਵੱਖ ਹਿੱਸਾ है नहीं। साडी संस्था कोई साडी संस्था नहीं, ये देश के नागरिक हैं, ये सरकार के नागरिक हैं। मैं अपने शब्द वापस लेना। ठीक नहीं, साडी दा मतलब मेरे कहण दा मैं नहीं बिल्कुल 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 मैं तुहाडीਆਂ भावनावां समझदा, भावनावां ਨੂੰ सलूट है तुहाडीਆਂ ਨੂੰ। मेरा कहण तो भाव है भी ये कोई लाइक जो भी सरकारां चुन के जांदियां, कोई शक नहीं है, असी भी महसूस करते हैं कि जिहड़ी है लोकां दी सरकार है। असी भी ठीक है इस गल नूं मानदे, लोकतंत्र देश के नागरिक हाँ कि लोकां द्वारा चुन के जाती है और लोकां लई चुन के जाती है। इस गल नूं मैं ही नहीं, सारे सुनते भी हैं, सारे बोलते भी हैं, गाउंदे भी हैं, है ना। पर ग्राउंड रियलिटी जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं, जिस ਵੇਲੇ सरकारां मतलब कह लो भी ओथ लैंदियां है, सौं खांदियां, ठीक है उत्थे बहुत पैसा खर्चा जा सकता है, ठीक है कोई गल नहीं, सानूं इतराज़ नहीं, तुसीं पैसा खर्च लिया उत्थे। साडे कित्थे जाके सानूं मुश्किलां जिहड़ियां फील हुंदियां साडे लोकतंत्र देश दे विच, असीं फिर महसूस करदे रहण वास्ते उत्थे रहाइश चाहीदी है, क्योंकि देश नूं चलाउणा है, स्टेट नूं चलाउणा है, रहाइश चाहीदी है। रहाइश चाहीदी, किड्डी वड्डी रहाइश चाहीदी है, ठीक है। ਹੁਣ पर जिस ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ अपनी संभाल तो मुताज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चार ਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਾਂ। मैं अपनी हड बीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ अपनी संभाल तो ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, चिंतावां करके बेबस लाचार हो गया, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, डिमेंशिया है, डिप्रैशन है, बहुत कुछ है, पर वो अज अपने घर के रास्ते भुल गए। अज उन्होंने सिर ते छत नहीं है, अज उन्होंने सिर ते छत नहीं है, किस नूं दुखड़े सुनाउण, हालातां दी भयंकर पीड़ा जर रहे हैं। अज इस लोकतंत्र देश दे विच
ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੇਅਰ ਦੀ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਏਬਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਪ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸਲੈਸ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ
अपना पहले ही जिंदगी दे इस पड़ाव दे जाके ये डिप्रैशन च गए ਜਾਂ लाचार हो गए, बेबस हो गए, बीमार हो गए। ये एक इस सिस्टम का एक हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। और ये जड़ियाँ सरकारां चल रही हैगियां, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज की सरकार है, इन्हां ने इस सिस्टम दे विच हिस्सा पाया होया हैगा। एक रिक्शा चलाने वाला भी जिस वेले कोई चीज़ खरीददा हैगा तां ओहदा वो एक टैक्स सरकार नूं दे रहा है, एक रिक्शे वाला भी। सो ये सिस्टम दे विच सरकार लई हर जड़ा इंसान हैगा, ये दुखियारे लोग जड़े हैगे इक्वल है, ये इक्वल हैगे है। और ये संविधान दी नज़रां च सारे इक्को हैगे है, इन्हां दा बराबर दा हक बनदा है जी। की जसवीर सर साडे मतलब साडे सारे, मैं चलो आपां स्टेट दी गल करदे हां, सेंटर दी गल नहीं करदे क्योंकि साडा जिहड़ा ढांचा है उस तरीके दा कि जदों आपां पंजाब दी गल करदे हां, पंजाब दे विधानक ढांचे दे विच साडे ये जिहड़े लोक ने जिहड़े पड़ाਅ दर पड़ाਅ जाके पीड़ित होए ने, चाहे वो मानसिक रूप दे विच परेशान होए ने, मैंटल जिन्हां दी सेहत इस वक्त ठीक नहीं है, इन्हां दे कुछ अधिकार, इन्हां दे कुछ हक राखवें रखे गए ने कि नहीं रखे गए? ये जेड़े इस जड़ी जिन्हां दी बांह फड़न दी लोड़ है, सरकारां की करदियां हैगियां, सरकार दा ध्यान सिर्फ वोट बैंक ते हुंदा है। मैं देखिया हैगा कि असी चीफ मिनिस्टर तो लैके असी 6 अक्तूबर वीर जी के नाल 6 फरवरी असी सर प्रकाश सिंह बादल जी नूं जो गल तुसी कह रहे हैगे हो, असी कहा जी तुहाडी सरकार दी ड्यूटी हैगी है, इस संस्था दे विच तुसी कोई सहायता तो बिल्कुल नहीं कर रहे, तुसी साडे वास्ते समस्यावां खड़ियां कर रहे हो। तुहाडा जो तुहाडे जिहड़े सरकार दे तुहाडे अफसर हैगे है, उन्हां ते ये लाचार लोगां लई उन्हां लई कोई दवाइयां प्रोवाइड करना, उन्हां लई कोई हस्पतालां दे विच कोई प्रोविजन करना, उन्हां लई बैड राखवे करने, क्योंकि इन्हां दी कोई सिफारिश नहीं है, इन्हां दे नाल कोई बंदा जाण वाला नहीं है, इन्हां दे नाल इन्हां दे कोल बैठण वाला जिस वेले दा सर्जरी होगी जां कोई होर बीमारी होगी, इन्हां दा कोई सहारा नहीं हैगा। इन्हां लोकां दी सरकार नूं जिहड़ी है वो बांह फड़नी। असीं आपां बादल साहब दे नाल साडी बड़ी अच्छे ढंग नाल बड़ी लंबी गलबात होई। वो कहने तुहाडी समस्या, मैं क्या समस्या साडियां बहुत है, कहने कोई मिसाल, मैं कहा जी तुसी दसो तुहाडी सरकार कर की रही हैगी। मिसाल फिर असीं दित्ती कि साडे जिथे नागरिक रह रहे हैगे बीमार लाचार बेबस, इन्हां वास्ते सरकार ने कोई सहायता तो की करनी हैगी है। ये जिहड़ियां तुहाडीयां कौंसलां बणियां, म्यूनसिपल कमेटियां बणियां होईयां, साढ़े 25 फुट के उत्ते तक साढ़े सीवर नहीं हैगा। 450 जिथे इनमेट्स रह रहे हैगे है, उत्थे दा कितना डिस्चार्ज है, हर मतलब तुसी कितना क स्टिंक हो सकती हैगी है। तो मैं उन्होंने कहा कि जी ये तुसी होर, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दी हैगी है, ये सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा। आ 25 फुट का साढ़े जी 400 450 का डिस्चार्ज आ रहा है और स्टिंक कर रहा है, उत्थों इन्हां चों निकल के बिल्डिंग के आले दुआले घूम रहा है। और तुसी जे तुहानूं थोड़ा जिहा भी तुहाडे च इखलाकी तौर पर कुछ समझदे हो, कहते जी ये मैं तुहानूं 14 की गल कर रहा है, तो मैं जी ये 15-20 दिनों च तुहाडा हो जाऊँगा, तुसी इंश्योर कर लो। मैं तुहानूं सिस्टम की गल दस रहा, 14 की गल हुई, उससे बाद असी मिले जाके कुछ नहीं होया। 25 फुट सिर्फ कनैक्शन, आप वड्डियां गल्लां छड्ड दिओ तुसी, वो नहीं होया। उससे बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गए, उन्होंने मिले। 14 तो 17 तो निकल गया जी, और टाइम निकल गया, उन्होंने टाइम निकल गया। अक्तूबर 2018 असी कैप्टन वीर जी नाल जाके उन्होंने मिले, 2018
हाँ जी, उन्हें मैं ड्यूटी लाती जी। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ 2017, ਅਕਤੂਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਬਾਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੂਪਹੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 6 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ 2021 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੌਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ
ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਘਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ 4.25 ਘੰਟੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਿੱਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ IAS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ, IAS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ 4.25 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਮੈਂ 23/11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਰਦ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਹੋਰੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਪਾਰਖੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਟੌਪ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਂਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ 23/11 23 ਨਵੰਬਰ
29 ਨਵੰਬਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਆਖਰ 9 ਦਸੰਬਰ। ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ MLA ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸਮੈਲ ਵਾਲਾ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ 2014 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਗਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਾਂਟ ਮੈਟ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ।